सत श्री अकाल जी। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ है जी चैनल जुगलू एजुकेशन विच। अज का जिहड़ा अपना टॉपिक है वो है इनफिनिटिव्स। पिछली वीडियो च आपां जीरन्स करे सी, अज आपां करांगे इनफिनिटिव्स। इनफिनिटिव्स वो शब्द हुंदे ने जदों असीं वर्ब दे नाल जां किरिया दे अगे टू ला दईए ते ओह जां तां नाउन बन जाण जां एडजैक्टिव्स बन जाण ते जां एडवर्ब्स बन जाण। मतलब फिर वो वर्ब नहीं रहिंदे, वो किरिया दा काम नहीं करते, किरिया दे रूप च नहीं रहिंदे, वो इन्हां तिन्नां चों किसी रूप च आ जांदे ने। करना की आपां एक वर्ब लैना, उहदे नाल अगे टू ला देना। एक गल होर जिहड़ी नोट करनी आ वो ये है कि जिहड़ा वर्ब आ वो बेस फॉर्म च रखना। आपां बेस फॉर्म मतलब पहली फॉर्म च। जिवें आपां एग्जांपल ले लईए टू रन, हुण आपां इत्थे ऐ नहीं लिख देना टू रैन, इत्थे जिवें टू जंप आपां ऐ लिख देना टू जंपड, अगे टू गो आपां लिख दईए टू वेंट, टू गॉन। ये नहीं लिखना, वर्ब नूं आपदी पहली फॉर्म च आपदी बेस फॉर्म च रखना आपां। फिर जाके अपने कोले इनफिनिटिव्स बन जांदे ने। टू रन, टू जंप, टू गो, टू ईट ते होर अजिहे पता नहीं किन्ने क, ये सारे अपने कोले इनफिनिटिव्स ने। हुण एक गल बड़ी आपां होर ध्यान च जिहड़ी रखनी है, नोट करनी है, इत्थे तां ही स्टार लाया कि इनफिनिटिव्स दे पिछे ना तां आपां एस लाउणा, ना ई एस लाउणा, ना आई ई एस लाउणा, ना ई डी लाउणा, जां होर कुछ भी नहीं लाउणा। वर्ब नूं आपदी ओही रूप च रखना। आपां हुण की करदे ने, कई वारी जिवें गोज लिख दिंदे हुंदे आ, इत्थे गो दा गोज नहीं बनाउणा, आई ई एस भी नहीं लाउणा, ई डी भी नहीं लाउणा। जिवें जंप दा आपां जंपड बना दईए, ये भी नहीं बनाउणा। टेंस चाहे किहड़ा मर्जी होवे, आपां इन्हां नूं चेंज नहीं करना, ये अपने यही रूप च रहणगे। इसे लिए इन्हां नूं आपां इनफिनिटिव्स कहने हुंदे आ। मतलब ये टेंस के अकॉर्डिंग, नंबर के अकॉर्डिंग जां सबजैक्ट के अकॉर्डिंग अपना रूप नहीं बदलते। ठीक है जी। हुण आपां देखदे आ भी ये किन्ने किन्ने रूपां च आ जांदे ने। आपां जीरन्स करे सी, जीरन्स सिर्फ नाउन के रूप च ही रहिंदे आ। ਉਹ 'ਚ भी आपां करिया सी ना, वर्ब ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ING ਲਾਤਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਾउन ਦੇ रूप 'ਚ ਲੈ ਆਏ ਸੀਗੇ वर्ब ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਨਾउन ਦੇ रूप 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਨਾउन ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਐਡਜੈਕਟਿਵਸ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਐਡਵਰਬਸ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜੇ। ਟੂ ਸਿੰਗ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਹੌਬੀ। ਟੂ ਸਿੰਗ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਨਫਿਨਿਟਿਵ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਨਾउन ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, क्योंकि यह इत्थे सबजैक्ट है। आपां नूं पता ही है भी जिहड़ा सबजैक्ट हुंदा वो नाउन ही हुंदा। टू सिंग इज़ माई हॉबी। अगली उदाहरण, आई हैव नो टाइम टू प्ले। टू प्ले, हुण इत्थे जिहड़ा टू प्ले आ वो किहनूं डिफाइन कर रहा, किहदे बारे दस रहा। नाउन दा सारिआं नूं पहिलां पता ही है भी की हुंदे ने, नाम। ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਾउनस 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐਡਜੈਕਟਿਵਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਾउन ਜਾਂ ਪ੍ਰਨਾउन ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਕੁਛ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਟੂ ਪਲੇ ਆ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਾਹਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਖੇਡਣ ਦਾ। ਟੂ ਪਲੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੇਡਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਟੂ ਪਲੇ ਇੱਥੇ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਾउन ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾउन ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੇ, ਨਾउन ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਟੂ ਪਲੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਐਡਜੈਕਟਿਵ। ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਇਨਫਿਨਿਟਿਵ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਐਡਵਰਬਸ। ਐਡਵਰਬਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੇ ਵਰਬਸ ਆ ਜਾਣ, ਚਾਹੇ ਐਡਵਰਬਸ ਹੀ ਆ ਜਾਣ, ਚਾਹੇ ਐਡਜੈਕਟਿਵਸ ਆ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਡਵਰਬਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉਦਾਹਰਨ, ਸ਼ੀ ਰੀਡਸ ਟੂ ਗੇਨ ਨੌਲੇਜ। ਹੁਣ ਟੂ ਗੇਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਮਾਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦਿਮਾਗ ਲਾ ਕੇ ਸੋਚੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟੂ ਗੇਨ ਹੈ, ਟੂ ਗੇਨ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਟੂ ਗੇਨ ਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਰੀਡਸ ਨੂੰ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਾਰ ਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਰਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਟੂ ਗੇਨ ਨੇ ਰੀਡ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਤਾ। ਰੀਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਵਰਬ।
ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਟੂ ਗੇਨ ਸ਼ਬਦ ਆ ਉਹਨੇ ਰੀਡਸ ਨੂੰ ਵਰਬ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਟੂ ਗੇਨ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਐਡਵਰਬ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਦੇ ਆਂ। ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਨਫਿਨਿਟਿਵਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕਵਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਛੱਡਦੇ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਵਾਕ ਲੈ ਲਿਆ, ਮੋਹਨ ਹੋਪਸ ਟੂ ਕੁਇਕਲੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਹਿਜ਼ ਵਰਕ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਨਫਿਨਿਟਿਵ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਟੂ ਫਿਨਿਸ਼। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਆ ਕੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾੜਤਾ ਕੁਇਕਲੀ, ਵੀ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਇਹਦਾ ਕੁਇਕਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਲਦੀ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ। ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਓ ਕਿ ਇਨਫਿਨਿਟਿਵ ਟੂ ਤੇ ਵਰਬ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੋਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਗੂੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਅੱਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਰੀਕਾ ਲਾ ਲਓ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੁਇਕਲੀ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੁਇਕਲੀ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਤੇ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਮੋਹਨ ਹੋਪਸ ਟੂ ਫਿਨਿਸ਼ ਹਿਜ਼ ਵਰਕ ਕੁਇਕਲੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਵਾਕ ਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੂ ਤੇ ਫਿਨਿਸ਼ ਇਕੱਠੇ ਆ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡ ਅੱਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਫਿਨਿਟਿਵਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੋ ਰੂਪਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੇਅਰ ਇਨਫਿਨਿਟਿਵਸ। ਬੇਅਰ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਖਾਲੀ ਹੱਥ। ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ ਇਹ? ਹੁਣ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਹੋਏ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਫਿਨਿਟਿਵਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੂ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਟੂ ਨਾ ਵੀ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਵਾਕ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵਾਕ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਦਾਹਰਨ, ਸ਼ੀ ਮੇਡ ਦਾ ਪੇਂਟਿੰਗ ਫਾਲ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਾਂ ਟੂ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ, ਸ਼ੀ ਮੇਡ ਦਾ ਪੇਂਟਿੰਗ ਟੂ ਫਾਲ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਟੂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਕ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਫਾਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਨਫਿਨਿਟਿਵ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਜੇ ਇੱਥੇ ਟੂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਫਾਲ ਇਨਫਿਨਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਟੂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਵਾਕ ਆਈ ਗ੍ਰਾਮੈਟਿਕਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਫਿਨਿਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੇਅਰ ਇਨਫਿਨਿਟਿਵਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੇਅਰ ਮਤਲਬ ਖਾਲੀ ਹੱਥ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਟੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਚਾਰੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੀ ਮੇਡ ਦਾ ਪੇਂਟਿੰਗ ਫਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇੱਥੇ ਟੂ ਲਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਸੈਂਸ ਉਹੀ ਰਹੂਗੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਟੂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫਾਲ ਆ ਇੱਥੇ ਉਹ ਇਨਫਿਨਿਟਿਵ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪਰਫੈਕਟ ਇਨਫਿਨਿਟਿਵਸ। ਪਰਫੈਕਟ ਇਨਫਿਨਿਟਿਵਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਵ ਲਾ ਕੇ ਨਾਲ ਵਰਬ ਦੀ ਤੀਜੀ ਫਾਰਮ ਲਾ ਦਈਏ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ ਰੂਪ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਟੂ ਲਾ ਕੇ ਨਾਲ ਹੈਵ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਬ ਦੀ ਤੀਜੀ ਫਾਰਮ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਵਾਕ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਹੀ ਕਲੇਮਸ ਟੂ ਹੈਵ ਮੈਟ ਮੈਨੀ ਫੇਮਸ ਪੀਪਲ। ਟੂ ਹੈਵ, ਮੀਟ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਦੂਜੀ ਫਾਰਮ? ਮੈਟ। ਮੈਟ ਤੀਜੀ ਫਾਰਮ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਟ। ਆਪਾਂ ਲਿਖਤਾ ਟੂ ਹੈਵ ਮੈਟ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਰਫੈਕਟ ਇਨਫਿਨਿਟਿਵ ਆ ਗਿਆ, ਟੂ ਹੈਵ ਮੈਟ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਟੂ ਹੈਵ ਮੈਟ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਰਫੈਕਟ ਇਨਫਿਨਿਟਿਵ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਇਨਫਿਨਿਟਿਵਸ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬੜਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਆਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਜੇ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦੀ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।